हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो आज है श्री का सेकेंड ईयर, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल। हाय श्री, जाना है स्कूल पे? मन हो रहा है एम? खेलना है से? अच्छा, आज कुछ पढ़ना नहीं है। गुड। तूने तो कहा था। हाँ, मैडम का मैसेज था। तो हाँ, गट्टूडो भी चाहिए बैग में है, एक बार तो चेक कर। तो श्री का आज का क्लास सिर्फ 1 आवर का है। तो वी आर वेटिंग आउटसाइड ऑफ द स्कूल एंड ध्यानम इज एन्जॉयिंग। है ध्यानम, मजा આવે છે તને? બહુ મજા આવે છે ગટુડીને, બહુ મજા આવે છે ગટા। तो आज श्री का फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल ख़त्म हो गया और अब हो गया है हमारा इवनिंग टाइम। तो हमारे अगले ब्लॉग में मैंने सरूपा का हमारा जो घर पे नया स्टार्टअप किया है उसकी एडवर्टाइज़ की थी। हमने डायपर का स्टार्टअप किया है। तो हमारे फर्स्ट कस्टमर और हमारे सब्सक्राइबर भी है, तो मेरे घर आए, तो मैंने सोचा उनको भी ब्लॉग में लेना ही चाहिए। हाय हाय। बहुत ही अच्छा लगा सरूपा और दीदी जी से मिलके, और उनकी प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छी है। जो भी आप ये वीडियो देखोगे प्लीज एक बार परचेज तो करना ही करना है, तो आपको पता चले। क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे डायपर्स है और दोनों का नेचर भी बहुत अच्छा है। मुझे आज, मैं भी व्लॉग ही देखती थी आप लोगों की तरह, और मुझे खुद आज पर्सनली मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। ऑफिस से लोग घर पे आ चुके हैं और चांदे में कोई फेरफार नहीं पड़ रहा है ना? फिर भी चवाना तो झापट रहे हैं। हाँ, अरे आज की सब कमेंट में सबने लिखा है कि केरी से हुआ है, मतलब मैंगो कम खानी है आपको, श्री को, ध्यानम को भी। हाँ, और सब केरी पक जाएगी फिर। और ये भी आ गया, यहाँ पे भी आ गए हैं, कुछ काम में बहुत व्यस्त है। और ये रहा हमारा डायपर का स्टॉक। तो आपको भी किसी को लेना हो तो हमें बताना। और ये रहा नंबर, बोलो ना पड़े ना। आज ध्यानम और श्री के लिए मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो इसमें मैं गाय का घी यूज़ कर रही हूँ। ये 1 kg गाय का घी मैंने रख लिया था, ये दोनों के लिए ही। तो वेज खिचड़ी बना रही हूँ, तो इसमें पालक, फिर 2-3 दाल और चावल मिक्स कर दिया है मैंने, वॉश करके रख दिया है, ये देखो। और इसमें टमाटर भी ऐड करूँगी। तो खिचड़ी इज़ नॉट रेडी, अभी सब हो गया है, अंदर डाल दिया है। अब मुझे सिर्फ विसल करनी है, 3 से 4 विसल लो फ्लेम में करेंगे। तो ये हम 8 to 9 मंथ बेबीज़ को सर्व कर सकते हैं। तो मेरा तो 8 to 9 मंथ वाला बेबी और 5-5.5 साल वाला बेबी दोनों खाएंगे ये। तो आज हो गया है पानी पूरी का प्रोग्राम। एक ट्राई कर रहे हैं कि मुँह के छाले शायद कम हो जाए या मिट जाए, इसीलिए। और ध्यानम की खिचड़ी, और यहाँ श्री के लिए भी है। तो ध्यानम भी टीवी देखते देखते खाना खा रहा है। श्री चल खावा, खिचड़ी खाई ले बेटू। हाँ। तो ये मैं ही खा लेती हूँ। तो शादी के बाद कितनी फ्रीडम होती है वो यहाँ से हम जानेंगे, कि पूरी की साइज भी कितनी भरनी है वो पूछ के भरनी पड़ती है। नानी भरजो, हाँ, बो मोटी मोढ़ा में नथ समाती। अब श्री की बुक्स के कवर लगाने का काम चल रहा है। तो मैं लाई हूँ ट्रांसपेरेंट, क्योंकि बुक के अंदर का भी दिखे, इसीलिए। तो मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं भी कवर लगवाने लगूंगा। तो यहाँ पे कवर लग रहे हैं, देखो।
ओहो हो अगर ये वीडियो शुरू नहीं हो ध्यान ए जंपिंग जंपिंग ए जंपिंग जंपिंग ए डांसिंग स्टार हमारो डांसिंग स्टार ए जंपिंग जंपिंग गटुड़िया। तो गुड मॉर्निंग। कल के पानी पूरी के प्रोग्राम के बाद अभी ध्यानम को रेशेस ठीक होने का नाम नहीं ले रहे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं उसको लेके क्लिनिक, इधर पास ही है। मुंह पे भी आ गए देखो रेशेस। So waiting outside. तो हम लोग हॉस्पिटल जाके आए और इसकी पीडियाट्रिक की बहुत डांट सुन के आए। मुझे उसने बहुत डांट दिया। मेरी मम्मी या धार्मिक भी मुझे नहीं डांटते, इतना उसने डांट दिया मुझे, क्योंकि आज थर्ड डे है और उसको कुछ स्किन में चेंजेस नहीं हुआ, इसीलिए कि इतने दिन क्यों वेट किया। એટલી બધી પસ્તી મતલબ કે બુક્સ હતી, તમે વાત જવા દો બધી જુઓ, આ બધી બુક્સ છે ધાર્મિક પ્રિપરેશન કરતા, વાંચતા, સ્ટડી કરતા, એટલે આમ એને મનમાં તો એવું હોય કે આ બુક્સનું કંઈક સદુપયોગ કરીશ, પણ કંઈ હવે થાય નહીં, એટલે પછી શું કહેવું, દિલ પર આમ મોટો ભાર પથ્થર મૂકીને આપતા હશો ને, હે, કેમ કે પૈસા આપીને તો ખરીદી હોય, એક બુકો 200 300 400ની હોય ને આજે 12 રૂપિયા કિલોના ભાવે જવાની છે। જો અંદર ખૂણે ખાચરેથી અમે બધી બુકો ગોતીને લાવીએ છીએ। આ એક બોક્સ આવ્યું અંદરથી અને અહીંયા બી આટલા ઢગલા છે। આજે હું લંચમાં બનાવવાની છું એક મસ્ત દૂધીની સબ્જી, મતલબ કે દૂધી મોસ્ટલી બધા ના ભાવતી હોય તો એને કઈ રીતે આપણે કરીએ તો ભાવતી થાય, તો એની કોફતાની સબ્જી બનાવીશ, બહુ મસ્ત બને છે। તો આપણે દૂધી લઈ લી છે નાની, અને હવે થોડું ધ્યાન છે વેઇટ લોસ ઉપર બી, એટલે ખાવામાં થોડો ચેન્જીસ કરું છું અને એની અસર થઈ રહી છે એવું લાગે છે। એટલે સવારે હું ખાલી મગ ખાઉં છું નાસ્તામાં, અને હા થોડી ચા લઉં છું। અને બીજું અત્યારે હું જે ખાઈ રહી છું એ બતાવું, આ છે ઓવરનાઇટ ઓટ્સ કહેવાય, એટલે રાત્રે ઓટ્સને દૂધમાં પલાળી દેવાના હોય અને એમાં તમે આવી રીતે મધ નાખીને ખાવાના, તો ઇટ્સ વેરી વેરી હેલ્ધી। જો આવા થઈ જાય છે અને ટેસ્ટમાં મને ભાવે છે, ડિપેન્ડ્સ તમારો ટેસ્ટ કેવો છે। તો આમાં તમે નટ્સ બી નાખી શકો, પણ અત્યારે મેં ખાલી ઓટ્સ એન્ડ મિલ્ક છે ને હની, બસ આ 3 વસ્તુ છે। એટલે પ્રી લંચ, આપણે લંચ પહેલાં કંઈ ખાવું પડે, ફ્રૂટ્સ ખાઈ શકીએ, તો અત્યારે હું આ ખાવાની છું અને પછી લંચ પાછો કરીશ, પણ હું એમાં રોટલી અવોઇડ કરું છું, ભાખરી બી ટ્રાય કરું, એના બદલે ટાઈમ રહે તો રોટલો બનાવી નાખું મારા માટે, અથવા તો ભાત ને શાક ખાઉં છું, એવી થોડી ટ્રાય કરું છું અને એની ખાસી અસર જોવા મળે છે। ખાલી મારાથી ડ્રોબેક થાય છે ને કે જે હું નથી કરી શકતી એ વસ્તુ છે કે થોડી એક્સરસાઇઝ અને વર્કઆઉટ, જો એ 2 વસ્તુ થતી હોય ને તો મને થોડો કોન્ફિડન્સ છે કે મારો વેઇટ જલ્દી મતલબ સ્ટેબલ ઓછો થશે, વેઇટ ઉતરવાનું શરૂ થઈ જશે, પણ મારે વર્કઆઉટનો ટાઈમ નથી રહેતો, ઇવન હમણાં તો વોકિંગ કરવાનો બી ટાઈમ નથી રહેતો, કેમ કે ધ્યાનમનું અને શ્રીનું એમાંથી નવરાઈ નહીં મળતી। તો દૂધીના કોફતા માટે આ છીણેલી દૂધી, એમાંથી પાણી કાઢી નાખ્યું છે, પછી ચણાનો લોટ નાખીશું 2-4 ચમચી અને મસાલા નાખી દઈએ થોડા, ધાણા જીરું, હળદર અને ચટણી, હિંગ અને મીઠું પણ, અને 1 લીંબુનો રસ નાખીશ। અને મારી પાસે આજે ધાણા નથી, લીલા ધાણા, તો પછી હું એમાં આ નાખી દઉં છું પાલક કટિંગ કરેલો, એટલો પાલકથી બી કંઈ વાંધો નહીં આવે, બહુ સરસ સ્વાદ આવે છે। અને હવે સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે બરાબર, એકદમ ઢીલું નહીં, આપણે
ભજીયાનું હોય ને એવું ઢીલું રાખવાની જરૂર નહીં, થોડું કડક હોય તો ચાલે છે. કુંભણિયા ભજીયાનું હોય ને એવું રાખવાનું છે. અને ઘટે તો આપણે દૂધીનું જે પાણી નીચોવ્યું હોય ને એ નાખવાનું. અને સાથે મેં અહીંયા તેલ બી મૂકી દીધું છે ગરમ કરવા, એટલે તેલ આવી રહે ત્યાં મારે આ રેડી થઈ જશે મસાલો. તો આ બેટર આવું હોય છે, તૈયાર થઈ ગયું છે. ચાખી જોઈએ. મસ્ત. થોડું મીઠું ઓછું છે એવું લાગે, પણ આપણે ગ્રેવી કરીશું એમાં બી આવશે એટલે ચાલશે. હવે તેલ આવી ગયું છે એટલે આવા નાની સાઈઝના પાડવાના છે કોફતા, બહુ મોટા નહીં. તો હવે સરસ ક્રિસ્પી બની ગયા છે અને થોડા એવા જ કરવાના. અને તમે આવી રીતે બેટરને કોફતા જેવી મોટી થોડી ગોળીઓ બી કરી શકો, અથવા તો આવી રીતે કાઢી શકો હાથથી, ચમચીથી, જેવી તમારી ચોઈસ એવું છે. મને થોડું રસોઈમાં, કુકિંગમાં છે, ઇટિંગમાં છે, ખાવામાં હાથથી ફાવે. ચમચીનું ઓછો યુઝ કરતી હોઉં છું એટલે મને હાથથી વધુ ફાવે છે. બહુ મસ્ત બની ગઈ છે, ક્રિસ્પી છે એકદમ. જો આ બનેલી ચાખીએ. મસ્ત લાગે. અને મોસમ વિભાગની જાણકારી દઈએ તો વરસાદનું નામ નિશાન નથી. એટલી હ્યુમિડિટી છે, નકરું તમારા બોડીમાંથી પાણી જ નીકળ્યા કરે એટલી હ્યુમિડિટી છે. વરસાદ નથી, થોડા થોડા વાદળા છે, બાકી ગરમી ને બફારો બસ એ જ છે. વરસાદનું એક બી નામ નિશાન નથી. તમારે ત્યાં કેવું છે? વરસાદ થયો છે? મને કોમેન્ટમાં જણાવજો. હવે કોફતા બનાવીએ, પછી આપણે પાછું ગ્રેવી કરું છું એ બતાવું તમને. તો ધ્યાનમ હજુ સૂતો જ છે, તો મારે હવે ઓલમોસ્ટ 60% કામ થઈ ગયું છે. તો તેલ મૂકી દીધું છે અને ગરમ બી થઈ ગયું છે. તો પહેલાં નાખીશું થોડી રાઈ, થોડું જીરું, થોડી હિંગ, અને હવે નાખી દઈશું આ. તો હવે ડુંગળી બરાબર પાકી ગઈ છે, એટલે શેકાઈ ગઈ છે. થોડી વધુ શેકાઈ જાય તો વધુ મજા આવે એટલે. અને હવે એમાં નાખી દઈશું આ ટમેટાની ગ્રેવી. તો એમાં મેં મસાલો બી એડ કરી દીધો છે. હવે આમાં નમક નાખીશું, પણ આ ગ્રેવી પૂરતું જ, કેમ કે કોફતામાં તો આપણે નાખેલું છે. હા, અને ગરમી એટલી છે જુઓ, ટપક પદ્ધતિ થઈ ગઈ મોઢા પર. અને કેટલા સરસ વાદળા છે આજે, પણ વરસાદ આવે તો મજા આવે. હવે હા, અમારે તો હજુ ચોમાસાનો એક છાંટો નથી આવ્યો એવું છે. કંઈક આવે તો ઠંડક થાય, બાલ બચ્ચાઓ કંઈક બરાબર રમી શકે. ધીમા ગેસે જ રાખીશું. એટલે હવે ફરી હું ઢાંકી દઉં છું. અને અહીંયા થઈ ગઈ છે બધી રોટલીની તૈયારી. તો હવે રોટલી પણ બનાવી દઈશ. તો ટમેટા હવે મસ્ત ચડી ગયા છે, જુઓ એકદમ પરફેક્ટ. હવે એમાં આપણે નાખશું 1 ચમચી દહીં, અને આટલા કોફતા જે છે મોટા એ શાકમાં નાખવાના છે. આ કોફતા મેં શ્રી માટે અલગથી ખાવા રાખ્યા. અને હવે થોડું પાણી નાખીશું, થોડું જ, બહુ નહીં. અને હવે ફૂલ ફ્લેમ તો નહીં, થોડીક વાર ફૂલ ફ્લેમ કરું, પછી પાછી થોડી વાર ધીમા ગેસે રાખશું. એટલે આમ જો કે ગ્રેવી ઘાટીને સરસ થઈ છે, સરસ ગ્રેવી છે, પણ થોડી ઓર ઘાટી થઈ જાય, થોડું પાણી કાચું ના રહે, પાકી જાય એટલે. તો આપણી કોફતાની સબ્જી તૈયાર છે. તો એકચ્યુઅલી રસો હતો, ગ્રેવી હતો, એ બધું આ
શું કહેવાય આ કોફતા છે એણે શોષી લીધું. અને ધાર્મિકને પૂછીએ. હા ઊભી રહે આપું. કેવું બલ લાગે છે? સારું લાગે. ઓકે તો આ રીતે દૂધી ઓમ નથી ભાવતી પણ આ રીતે બનાવીએ તો વળી દૂધીનું શાક ખવાઈ જાય હે ને. ઓકે શ્રી માટે અલગ રાખ્યા છે કોફતા. શ્રીબેન ચાલો. બોરો નહીં, આજનું સબ્જી ખાવાનું છે. બોરો સાંજે, નહીતર સાંજે નહીં મળે.